بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ یہ لاسٹ فرائیڈے کی کلاس ہو رہی ہے یا نئی کلاس ہے؟ جی یہ لاسٹ لاسٹ لیسن تھا 13 کا، آج 14 ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ عصر کو دیکھیں گے۔ لاسٹ فرائیڈے کی کلاس ہوئی ہے؟ سوری ایک منٹ، آج ہم دیکھیں گے سورہ عصر، اور گرامر میں بھی ہم آگے کچھ ٹیبلز دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کے اختتام پر جو ہمارے نئے الفاظ ہوں گے وہ 18 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 4000 سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے ذخیرے الفاظ اس سبق کے اختتام تک 174 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 36,000 سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ۔ ہماری بیٹری آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، تو یہ بہت آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم اب تک دیکھیں قرآن کے کتنے الفاظ سمجھ چکے ہیں الحمدللہ۔ سورہ عصر ہم دیکھتے ہیں، اس کا تعارف آپ کے ساتھ میں کرا دوں کہ یہ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی نجات کا فارمولہ بتایا گیا ہے، اور 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ 2 جو ہیں وہ انسان کی اپنی ذات اور نفس کے تزکیے کے لیے ہے، اور باقی 2 معاشرے کی اصلاح کے لیے، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ہم نے وا کا مطلب پڑھا تھا، اور یہاں پہ آج آپ کو وا کا ایک اور میننگ پتا چل رہا ہے، اور وہ ہے قسم۔ جب بھی بہت سارے صورتیں جو ہیں وہ وا سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، یہاں پر والعصر قسم ہے زمانے کی، یہاں پہ اور نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ دیکھیں گے کسی صورت کے شروع میں سٹارٹ ہی وا سے ہو رہا ہے، تو وہاں پر موسٹلی اس کا میننگ قسم ہی ہوگا، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء، یہاں پر سب قسم کے میننگ دے رہا ہے وا جو ہے۔ تو ہمیں آج وا کا ایک اور مطلب بھی پتا چل گیا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا وا کا مطلب اور آج ہم نے پڑھا ہے وا کا مطلب قسم۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ زمانے کی۔ عصر کا مطلب ہے زمانہ، اردو کی جیسے مثال ہے عصر حاضر، ٹھیک ہے، اردو میں بھی اس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں، تو عصر ہے زمانہ۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں؟ کہ زمانہ مسلسل ہے، چلتا آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں پہ گواہ ہے، ہسٹری ہے اس کے اندر، بہت سارے واقعات ہیں جس پہ زمانہ گواہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کس بات پہ گواہ ہے؟ کہ انسان، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ انا کے لیے ہم نے کیا سینٹنس یاد رکھا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو انا کے ہم نے اس سے ملتے جلتے کچھ لفظ پڑھے تھے، تو یاد رکھنے کے لیے انا بے شک، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک اور آ گیا اسی سے ملتا جلتا، انا ہے بے شک، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ انسان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انسان آدمی، انسان الانسان کیا ہے؟ خاص انسان، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور معنی یہاں پر یہ بھی بنتا ہے، یعنی بنی نوع انسان، تمام انسان۔ لا ہم نے حرف میں پڑھا البتہ، یہاں پہ معنی دے رہے البتہ، وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ حرف کے ساتھ مل کے کئی دفعہ معنی بدل جاتا ہے۔ لا جو ہے یہاں پر لقد کے ساتھ تھا البتہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں لا اور لی کے مختلف استعمال۔ اگر اسم کے ساتھ آئے تو دیکھیں یہاں کیا ہے مثال، للہ اور لہو، ٹھیک ہے۔ اسم کے ساتھ اگر آئے تو لیے،
फेल के साथ आए, जैसे लियदब्बरू, लियतज़क्करो, तो यहाँ पर क्या है, ताके, और हर्फ के साथ आया तो क्या मतलब बन गया, अलबत्ता, लकद और लफी। फी का मतलब आपको मालूम है, में, खुस्र, खसारा। खसारा कैसा खसारा, ऐसा खसारा जिसमें आपकी असल जमा पूंजी भी चली जाए। ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, खुदा ना खास्ता उसमें लॉस हो गया, तो क्या होगा, वो कौन सा नुकसान होगा, कैसा खसारा होगा वो, जिसमें सारी जमा पूंजी चली जाए, इंसान जीरो पे आ जाए। ठीक है, उस खसारे को कहेंगे हुस्न। अब यहाँ पर देखें, इस सूरत में 4 जगह ताकीदी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। व, कसम, इन्ना, बेशक, ठीक है, ला, अलबत्ता। कसम, बेशक, अलबत्ता, और ये बयान की अक्सरियत खसारे में है। ठीक है, और ये अगर हम सूरत थोड़ा सा तदब्बर करें ना, तो इंसान को झंझोड़ने के लिए बहुत काफी है। इसलिए फौरी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के खसारे से बचाए, दुनिया के भी और आखिरत के भी, आमीन। अकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल, आप एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, जो ना तो झाड़ फूंक करने वाले होंगे और अल्लाह पर भरोसा करने वाले होंगे। तो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा में से अकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे और उन्होंने कहा, फौरन उठे और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे लिए दुआ करें कि मैं उन लोगों में से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम उनमें से ही हो। फिर एक और सहाबी उठे, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा तुम पर सबकत लेके आ, यानी नेकी के कामों में, दुआ करने में, हर इस तरह के नेक अच्छे काम करने में जो पहल करता है वो सबकत ले जाता है। तो हमें ऐसे कामों में सबकत लेके जानी चाहिए, यानी कभी भी कोई ऐसी बात याद है, फौरन दुआ करें, फौरन नेकी के कामों में सबसे आगे रहें, सबसे पहल करने वाले हों, अव्वलून और साबिकून बनना चाहिए हमें। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्ला, सवाए, आपने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इसको याद रखने के लिए ये जुमला याद किया था। अल्लज़ीना, उनके जो, आमनू, ईमान लाए, वामिलू, वा, यहाँ पे देखिए अब वाव दरमियान में आ रहा है ना, तो इसका मतलब आ रहा है और, आमिलू, उन सब ने अमल किया। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं टेबल। अस्वालिहात, स्वालिहात नेक, सालिह जो है वाहिद है, उसकी जमा सालिहून और सालिहीन, और मुअन्नस जो है सालिहात। बतवासो, एक दूसरे को वसीयत की। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये किस तरह से बना। दरसा, पढ़ा, दर्रसा, पढ़ाया, तदर्रसा, एक दूसरे को पढ़ाया, तदर्रसू, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। इसी तरह तवासौ, इंशाल्लाह वो आगे चल के जब आप और कोर्सेज करेंगे, QC2, QC3, QC4 में जाकर आप ये सीखेंगे कि ये कैसे बनता है इंशाल्लाह ताला। बिलहक, हक क्या है, सच, और हक कहाँ से आता है, कुरान और सुन्नत से आता है। बिस्सब्र, बी, आपने पढ़ा है कि सब्र, सब्र उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और सब्र क्या होता है, साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। और सब्र किन किन बातों पर होता है, नेकी पर सब्र, गुनाहों से बचने पर सब्र, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र। ये जरा आप गौर करें और मुझे आप लोगों ने लिख के बताना है कि ये सब्र क्या है। ठीक है, थोड़ा सा तदब्बर करें, गौर करें। नेकी पर सब्र करने की कोई एक मिसाल आप मुझे ग्रुप में लिख के बताएंगे। गुनाहों से बचने पर सब्र करना क्या होता है, इसकी भी कोई एक मिसाल आप बताएंगे। मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना क्या होता है, उसकी भी कोई एक मिसाल के साथ आप मुझे बताएंगे। थोड़ा सा आज गौर करें
اور دیکھیں یہ صبر کی 3 اقسام ہیں، تو یہ کون کون سی ہیں؟ صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصل بالحق اور تواصل بالصبر بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو وصیت کرنا حق کی اور صبر کی، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ بہت غلط تصور ہے کہ بھئی ہم تو نہ کسی لینے میں نہ دینے میں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہو، خود نیک کام کرتے رہو۔ تو یہ بڑا غلط تصور ہے ہمارے ہاں۔ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا دین ہے۔ ایک انسان کا اپنا آپ ٹھیک کر لینا، یہ اسلام اس کی بالکل بھی دعوت نہیں دیتا، اجتماعیت کا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو غلط کرتا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو۔ اور دل میں برا جاننا تو ایمان کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ہم آج کل یہی دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے۔ وہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں کیا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمارا تو کچھ نہیں جا رہا نا، ہماری انوالومنٹ تو نہیں ہے نا اس میں، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو اپنی طرف سے ٹھیک کر رہے ہیں، خود ٹھیک کری جاؤ، دنیا جو مرضی کرتی ہے کری جائے، ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت غلط تصور ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دن بدن نیچے سے نیچے اس کی اخلاقی اقدار گرتی سے گرتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا چھوڑ دی اور صبر کی وصیت کرنا چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اچھا، اب اس صورت میں آپ غور کریں کہ وا اور یہ لفظ ورڈ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے او کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی یا۔ او کا مطلب ہوتا ہے عربی میں یا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس بندے میں یہ چاروں صفات ایک ٹائم پہ ہوں گی وہ ہی خسارے سے بچے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ وہ کا استعمال کیا، جس کا مطلب اور ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے ایک ہی ٹائم پر ان 4 صفات کا ایک انسان میں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک صفت اپنانے سے ہم خسارے سے بچ سکتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وا کی جگہ او کا استعمال کرتے، لیکن او کا استعمال نہیں ہے، وا کا استعمال ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے سورہ عصر۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پارٹ کی طرف۔ آپ لوگوں کو 14B کی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، شروع کرتے ہیں ہم۔ گریمر میں ہم فعل مضارع ہی پڑھ رہے ہیں، اس کے نئے ٹیبلز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ٹی پی آئی کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ اب تک آپ کو بالکل ازبر ہو جانے چاہیے۔ فعل کیا ہے؟ عربی میں اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہے جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس۔ فعل مضارع ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے امپرفیکٹ ٹینس، یعنی جو ابھی تک نہیں ہوا، یعنی ہو رہا ہے یا ان فیوچر ہوگا۔ اور فعل امر ابھی ہم نے پڑھنا ہے، امپیریٹیو سینٹینس، یعنی حکم دینا یا پھر ریکویسٹ کرنا، گزارش کرنا۔ یہ فعل کے 4 اہم نمونے ہیں، یہ آپ بالکل اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ اچھا، یہاں پر اب آپ دیکھیں، یہ جو پہلا لفظ ہے، یہ فا ہے، نون ہے، پہلا جو کالم ہے نا، بعد ہے اور سین، اس کو ہم کہتے ہیں ان کے کوڈز، ٹھیک ہے؟
یعنی اگر میں آپ کو آگے چل کے میں کہوں گی فا کا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، فا کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوگا؟ فاتحہ کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں۔ اگر میں کہوں گی کہ یہ نون کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ نصرہ کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں۔ اور ضاد کا پیٹرن کہوں گی تو یہ ضربہ ہوگا، اور سین کا پیٹرن کہوں گی تو یہ سمع ہوگا۔ یہ بھی آپ کو کوشچن آ سکتا ہے کہ سین کے پیٹرن پہ آپ کوئی ٹیبل سنائیں یا ضاد کے پیٹرن پہ آپ کوئی ٹیبل سنائیں۔ یہ کوڈز ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ اور اس پیٹرن پہ ہمارے باقی ان 4 ہی پیٹرن ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، ان 4 پیٹرن پہ ہی سارے ٹیبلز بنے ہوئے ہیں۔ فا کا کیا ہے؟ فتح فعل ماضی، یفتح فعل مضارع، اور افتح فعل امر، انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور نون کا پیٹرن کیا ہے؟ نصر ماضی، ینصر مضارع، اور انصر امر۔ ضاد کا پیٹرن کیا ہے؟ ضربہ فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، اور اضرب فعل امر۔ سین سمع فعل ماضی، یسمع فعل مضارع، اور اسمع فعل امر۔ تو یہ والا جو آپ ٹیبل ہے نا، یہ آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل کے ہوم پیج پہ لگا لیں تاکہ آپ کھولتے بند کرتے وقت یہ دیکھیں اور آپ نے اس کو حفظ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو اچھی طرح یاد ہو۔ یہ پیٹرن آپ کو یاد ہوا تو آپ آگے QC1 QC2 QC3 یہ سب جگہ آپ کو کام آئے گا۔ یہ بیس ہے، یہ اس پورے کورسز جو آگے انشاءاللہ 6-7 تک جاتے ہیں تو اس کی بنیاد ہے یہ والا پیٹرن۔ آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس پھر کریں گے اور ہم 4 افعال پڑھیں گے۔ ہم نے ضربہ پڑھا فعل ماضی میں، ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ٹھیک ہے۔ آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے کسی کی۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ یا فیوچر۔ تو ضربہ کیا تھا؟ اس نے مارا، ٹھیک ہے، اس نے مارا۔ اور یضربو، یضربو کیا ہوگا؟ اب اس کا آپ کو بتایا تھا نا کہ تھوڑا سا 45 ڈگری پہ آپ نے رکھنا ہے، باقی اینگلز وہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سنگل ہے تو ایک انگلی، مذکر ہے لیکن تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے ہم انگلی کو، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ مارتا ہے تاکہ تھوڑا سا آپ کو فرق پتا چلے نا، ماضی یہ ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اینگل چینج ہو جائے گا تاکہ، کیونکہ ہمارا ٹینس بھی چینج ہے، فعل مضارع ہے فعل ماضی نہیں ہے، تو ہم اپنا ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ آنکھ کے بالکل اس کی یہ سامنے ہوگا اور 45 ڈگری پہ ہوگا۔ یضربو وہ مارتا ہے۔ اب آپ کو پتا چل رہا ہے وہ کون ہے؟ ایک ہے، غائب ہے، اور مذکر ہے کیونکہ ہم یہ رائٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں، مذکر ہے، اور اشارہ ہمارا ٹلٹ ہے تو کیا ہے؟ مضارع ہے۔ یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، زیادہ کے لیے ہم 4 انگلیاں کھولتے ہیں، یضربونا وہ سب مارتے ہیں۔ تضربو اب ہم نے ماضی میں یہاں پہ رکھتے تھے، اب مضارع میں ہم نے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی 45 ڈگری پہ۔ تضربو آپ سوری ایک سنگل ہے تو پھر ایک انگلی ہوگی۔ تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں۔ ماضی میں ہم یہاں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب مضارع میں ہم تھوڑا سا اوپر لائیں گے، یہاں ماتھے کے آنکھوں کے دونوں کے درمیان میں۔ اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کی کون پریکٹس کرے گا؟ آپ میں سے کوئی ایک اس کی پریکٹس کر لے ٹیبل کی۔ میں کرتی ہوں۔ جی، یضربو وہ مارتا ہے، یضربون وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ ویری گڈ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں آتے ہیں اس لیے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ ادین آپ بھی کر دیں۔ جی، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں،
तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कराया। अब अरबी बोलचाल की तरफ आते हैं। हल यदरिबू, पहले आप इसको दिमाग में ट्रांसलेट करें, ठीक है, फिर आप उसका जवाब देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अगर ना में जवाब दें, देखिए माजी में हमने क्या किया था, ना के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते थे, आप दोनों बताएं, स्पीकर ऑन माँ, करें। माँ। और यहाँ मुजारे में हम माँ नहीं इस्तेमाल करते, हम ला करेंगे, ठीक है। तब मैंने आपको कहा था ना कि ला नहीं इस्तेमाल करना, क्यों नहीं करना वो आगे पता चलेगा। माजी में हमेशा माँ होता है नहीं के लिए, और मुदारे में हमेशा ला होता है। यहाँ माँ नहीं आएगा, यहाँ ला आएगा, ठीक है, नहीं के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने नहीं का जवाब देना है, नहीं में जवाब देना है, तो हमने ला का इस्तेमाल किया। हल यदरिबू, क्या क्या वो मारता है, तो ला यदरिबू, नहीं वो नहीं मारता, ठीक है। हल हल यदरिबूना, कोई एक बोले क्या वो सब मारते हैं? आंसर। ला यजरिबूना, नहीं वो नहीं मारते। बिल्कुल। हल तदरिबू, क्या आप मारते हैं? ला अजरिबू, नहीं मैं नहीं मारता। हाँ बिल्कुल, जैसे हम माजी में करते थे ना, कि जब आपका इशारा करते थे तो वो आंसर में रिवर्स हो जाता था, बिल्कुल उसी तरह ही है। बस थोड़ा सा माजी और मुजारे का ये फर्क होता है कि माजी में चेंजेस एंड पे आ रही होती हैं और मुजारे में चेंजेस स्टार्ट में आ रही होती हैं। हल तदरिबूना, क्या आप सब मारते हैं? ला नजरिबू, नहीं हम नहीं। हम नहीं मारते, यहाँ पे भी साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। वही बार बार हम रिपीट करें ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए कि हामिदुन दो पेश होगा तो क्या होगा, वो असली हालत होगा, यानी करने वाला सब्जेक्ट, और दो जबर या दो जेर आखिर में होगा तो वो जिस पर असर पड़े, यानी ऑब्जेक्ट। हल यदरिबु हामिद, क्या उसने मारा हामिद को, ठीक है। ला यदरिबु हामिद, नहीं उसने नहीं मारा हामिद को। हल यदरिबूना हामिद, क्या उन सब ने मारा हामिद को। ला यदरिबूना हामिद, नहीं उन सब ने नहीं मारा हामिद को। ला तदरिबू हामिद, क्या आपने मारा हामिद को। ला अदरिबू हामिद, नहीं मैंने नहीं मारा हामिद को। ला हल तदरिबूना हामिद, क्या आप सबने मारा हामिद को। ला नदरिबू हामिद, नहीं हम सबने नहीं मारा हामिद को। वही चार अहम नमूने बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये आपको मालूम हो कि ये हमारी बुनियाद है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये जरूर आपको आना एक चाहिए। सेकेंड, प्रीवियस स्लाइड आप जो है वो दोबारा से करेंगे? ये वाली स्लाइड, नहीं, वो ये जो हामिद को मारने वाली थी। जी, चलें, ये ये आप ऐसा करें, प्रीवियस, सॉरी, इससे प्रीवियस। एक सेकेंड। एक जो है ये क्वेश्चन कर ले और एक आंसर कर ले। नहीं, आयशा, इससे पीछे स्लाइड थी ना इससे भी जिसमें ऊपर था। हाँ, असल हालत में करने वाला दो पेश के साथ होगा तो करने वाला होगा, सही है। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। सॉरी। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। जी जी करें आप। स्लाइड नहीं नजर आ रही। ये स्लाइड बस ये नजर, आ रही है, हामिदुल करने वाला, अगर दो पेश होगी एंड में तो वो करने वाला होगा। और अगर दो जबर होगी इसकी या दो जेर होगी तो वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जिस पर असर हो रहा होगा उस चीज का। ठीक है। अब आपको अब ये चीज जहन में रखें और ये वाला देखें, ठीक है। अब आप ऐसा करें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये याद हो जाए। अब यहाँ पे हामिद दो जबर है, ठीक है। हल यदरिबु हामिद, तो ये क्या हो रहा है, हामिद को मारा जा रहा है या हामिद मार रहा है, करने वाला या जिस पे असर पड़ रहा है। जिस पर असर पड़ रहा है। कैसे, आपको कैसे दो पता चले। जबर है, दो जबर दो है। जबर है। अगर मैं कहूँ हल यदरिबु हामिदुन, तो फिर क्या होगा। क्या हामिद ने उसे मारा? बिल्कुल, हल यदरिब बी हो जाएगा या बा हो जाएगा और फिर वो हामिदुन हो जाएगा, ठीक है। चलें इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये ज्यादा अच्छी तरह आ जाए। एक क्वेश्चन कर ले और एक आंसर कर ले। आयशा आप क्वेश्चन कर लें और अदीन आप आंसर दे दें। ठीक है। हल यजरिबु हामिदा, क्या उसने मारा हामिद को?
अदीन आप यजरी आंसर करें और साथ साथ ट्रांसलेट जरूर करें. ला यजरिबु हामिदन, नहीं उसने नहीं मारा हामिद को. हल यजरिबूना हामिदन, क्या उन सब ने मारा हामिद को? ला यजरिबुना हामिद, नहीं उसने नहीं मारा हामिद को. उन सब ने नहीं मारा हामिद को. हाँ, उन सब ने नहीं मारा. ट्रांसलेशन में थोड़ी सी, हल तजरिबू हामिदा, क्या आपने मारा हामिद को? ला अजरिबु हामिद, नहीं मैंने नहीं मारा हामिद को. हल तजरिबूना हामिद, क्या आप सब ने मारा हामिद को? ला नसरिबु हामिद, नहीं हमने नहीं मारा हामिद को. आप इशारे कर रहे हैं ना दोनों? जी. वेरी गुड. यस्माउ, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा. यस्माउना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे. तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे. अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा. तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे. नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे. जी बारी बारी आप दोनों भी प्रैक्टिस कर लें इसकी. यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, तस्माउ हम सुनते हैं. वेरी गुड. अदीन आप भी कर लें. यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्मा हम सुनते हैं. वेरी गुड. अब हम फेल के साथ करेंगे तो एक वोकैबुलरी में आपका इजाफा हो रहा है. मादा नया लफ्ज है, उसका मतलब है क्या. ठीक है. मादा यस्माउ क्या वो सुनता है या सुनेगा. यस्माउ वो सुनता है, वो मतलब क्या चीज. ठीक है. यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है. मादा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं. यस्माउन कुरान वो सब कुरान सुनते हैं. माजा तस्माउ आप क्या सुनते हैं. अस्माउल कुरान मैं कुरान सुनता हूँ. माजा तस्माउना आप सब क्या सुनते हैं. नस्माउल कुरान हम सब कुरान सुनते हैं. जी ये एक दफा आप करा लें. एक क्वेश्चन करे अदीन, अब आप क्वेश्चन करेंगे और आयशा आप जवाब देंगी. जी. माजा यस्माउ, ट्रांसलेट भी करें साथ. क्या वो सुनता है. वो क्या सुनता है. वो यस्माउल क्या, कुरान, वो कुरान सुनता है. माजा यस्माउन, क्या वो सुनते हैं. देखें अब उर्दू में क्या अगर पहले लग जाता है उसका मतलब हो रहा है कि क्या वो सुन सकते हैं, इस तरह की बात आ रही है ना. यहाँ पे होगा वो क्या सुनते हैं. क्योंकि हम अहले जबान है उर्दू के तो हमें पता है कि क्या को आगे पीछे करने से मानी बदल जाता है. तो वो क्या सुनते हैं यानी वो क्या चीज सुन रहे हैं. ठीक है. यस्माउन कुरान, वो सब कुरान सुनते हैं. माजा तस्माउ, ट्रांसलेट. आप क्या सुनते हैं. अस्माउल कुरान, मैं कुरान सुनता. नेक्स्ट. माजा तस्माउन आप सब क्या सुनते हैं. नस्माउल कुरान, हम सब कुरान सुनते. वेरी गुड. यालमु यालमुना तालमु आलमु तालमुना नालमु. ठीक है. ये आपको बहुत अच्छी तरह होना चाहिए प्रैक्टिस. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको टेबल्स पे अबूर हासिल होगा. ये वाला आयशा एक दफा टेबल आप कर लें. यालम वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालम आप जानते हैं, आलम मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालम हम सब जानते वेरी गुड. अदीन आप भी कर लें.
यालामु वो जानता है, यालामूना वो सब जानते हैं, तालामु आप जानते हैं, आलामु मैं जानता हूँ, तालामूना आप सब जानते हैं, नालामु हम जानते हैं, हम सब वेरी जानते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला लफ्ज है यामलू, वो अमल करता है या करेगा। यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे। आमलू मैं अमल करता हूँ या करूंगा। तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे। नामलू नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। आयशा आप कर दें जल्दी से। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, आमलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना हाँ तामलूना आप सब अमल करते हैं, आमल हम सब अमल करते वेरी गुड, अदीन आप कर दें। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामल हम सब अमल करते हैं। जी, ये याद रखना है कि इसमें दोनों मानी आते हैं, वो अमल करता है या वो अमल करेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आप दोनों साइंस कर रही हैं ना? हैं। जी वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके अपने सबक के अख्ताम पर, और आज हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज हो चुके हैं 174, जो कुरान में 36,000 से ज़ायद बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, हम अपने टारगेट के बहुत करीब होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।